اس وقت ہم سماجی کارکن شیخ علیم الدین اسدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینئر صحافی انور حسین جعفری کا اچانک انتقال ہو گیا. ہر آدمی شوق میں ہے کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا. لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہے، پھر بھی لوگوں کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ حقیقت ہے. اس سلسلے میں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں بھائی، کیونکہ ان سے بات ہوتی رہتی تھی، کافی وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، تو ان کے بارے میں اضافے تعزیت دو باتیں. جب خبر لگی کہ انور جعفری اس دنیا سے چلے گئے، ایک پل بھی یقین نہیں ہوا، کیونکہ اس کی عمر اس لائق نہیں تھی اور بالکل درست آدمی تھا. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے چلے گئے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور ایک ٹھیس لگی، کیونکہ میرا تعلق انور جعفری سے قریب 20 سال سے ہے. ویسے تو بہت پرانا ہے اس سے، کیونکہ وہ رہنے والے انور جعفری بھی ہے، ہمارے پڑوسی ہے، پھاٹک پنجابین حویلی شہاب الدین سے ان کی کیریئر کی تینوں بھائیوں کی شروعات ہوئی. لیکن انور جعفری اس شخص کا نام ہے، وہ پرانی دلی میں اس لیے معروف ہو گیا تھا، حق گوئی بے باکی، سب اس کو پسند کرتے تھے اس لیے کہ وہ سب کے دلارے تھے، سب کے پیارے تھے. صحافی میں بڑا چڑچڑاؤ پن ہوتا ہے، ایک بناوٹی دنیا بڑی ہوتی ہے صحافی کے اندر، لیکن اس سے پاک اور اس سے الگ شبیہ والا بہت کم لوگ ملتے ہیں. میرے کو زندگی میں 3-4 صحافی ایسے ملے جن کا شمار میں انور جعفری، نوجوان نسل کا نمائندہ، ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں. وجہات افروز، شاہد انور جیسے لوگ، اور اس کے بعد اس کڑی کا انور جعفری ہمارے بعد کا، ہم سے تو قریب 25 سال چھوٹے تھے، لیکن صحافی دنیا میں انہوں نے جو اپنا مقام پایا، بھلے انہوں نے چھوٹے اخبارات سے اپنی زندگی کا اور صحافت کا آغاز کیا، لیکن جس بھی اخبار میں رہے وہ وہاں نام کیا اور اپنی بے باکی سے وہاں مشہور رہے. اور ان کی زیادہ تر ترجیحات سماجی خدمات میں رہتی تھی کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقوں میں خاص کر کے اردو کا کیا حال ہے، اردو کی کلاسز کیسی چلتی ہیں، اردو کے بچے کیسے پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کی بدحالی کا تذکرہ وہ بار بار اپنی صحافتی قلم سے کیا کرتے تھے. آج مجھے سب سے زیادہ نقصان انور جعفری کے جانے سے اس لیے ہوا، وہ اتنا ایماندار دیانتدار شخص تھا کہ اس کی مثال کم ملتی ہے. صحافیوں میں بہت سے، میں نام لوں گا تو 50-60 آدمی تو نمائندے میرے دلی میں ہی ہوں گے. اگر ہندوستان کی بات کروں گا تو 700-800 صحافیوں کو اور نمائندوں کو اور ایڈیٹرز کو جانتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس کا فاؤنڈر ممبر رہا، جس کے آج صدر میم افضل ہے، معصوم مراد آبادی ہے. یہ میرے بعد کی پیڑھی ہے. ان سے پہلے میں جب ہمارے حیات اللہ انصاری آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس کے صدر ہوا کرتے تھے، ناز انصاری جیسی شخصیت عظیم، ریاض عظیم آبادی جیسی شخصیت ہمارے ساتھ، ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل رہا. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی مثال اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انور جعفری نے بہت کام کیا، اور خاص کر کے اردو کے یہ لیے. کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسی بات جو ان کے حوالے سے تم کہنا چاہو، جو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں. بات تو بہت یاد رہ گئی. وہ خاص بات روزانہ دستک دیتا تھا مجھے ابو نہیں، اور اس کے بعد شکایت نہیں کرتے تھے، ایک ادرائے محبت اظہار کرتے تھے، شیخ صاحب آپ کیا گئے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی چائے باقی ہے. اور اتنا نفیس آدمی میں نے نہیں دیکھا کبھی اس شخص نے صحافی دنیا میں کوئی مطالبہ کیا ہو، کسی تحفے کا، تحائف کا. میں دیکھتا ہوں اکثر 2-3 میں نام نہیں لوں گا، ان کو تحفے ہی چاہیے. پیدل اس کی شخصیت، وہ چلنا جمنا پہاڑ سے آنا اور وقت کی پابندی. اگر انہوں نے کہہ دیا کسی شخص سے، سیاسی سماجی شخصیت سے، کہ میں 1 بجے ضرور آ رہا ہوں آپ کے پاس، تو 1 بجے سے پہلے وہ شخص موجود ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگوں صحافیوں میں بات ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا، اور جو وعدہ کر لیا وہ کبھی وعدے خلافی نہیں کرنا. اگر خدا نخواستہ کبھی وعدے خلافی ہو گئی تو وہ اپنے اسٹاف پر جا کے کرکھتا تھا اور اس کی معذرت کرتا ہے، جبکہ معذرت لفظ صحافیوں میں نہیں ہے، صحافت میں نہیں ہے.
कोई खबर आई छापनी है छाप दी, नहीं छापनी नहीं छापनी। हमने बाहर मम्मी को देखा, हमने वफा साहब को देखा जो है एडिटर थे तेज के, धर्मपाल वफा, उनको कोई खबर दी, उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी। इसी तरह हमारे मोहन चिराग थे, उनको छापनी है नहीं छापनी है, हमें अंदाजा लगा ले करते तो उनके पास खड़े हुए डस्टबिन में डाल दी तो वो नहीं छापनी। लेकिन उससे बालाए तक शख्सियत वो अनवर जाफरी की थी, वादे खिलाफी नहीं करते था। और 2-3 लोग हैं हमारे दोस्तों भी, उसमें से एक आप भी है कि वादा करा आए और इंटरव्यू लिया या खबर ली या फोटो खींचा और कहा कि भाई असदी साहब कल छप जाए, तो छप जाया करते थे। लेकिन आजकल की सहाफत झूठ पर मुबनी है, मुझे इस पर कहने में दो राय नहीं है। लेकिन जो 4-5 उर्दू के खादिम इस तरह अल्लाह ने नौजवान नस्ल में पैदा कर दिए कि जो खला था 20-22 साल से उसको पूरा कर दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चों की सहाफ़ी दुनिया के लोग, और मैं भी कोशिश करूँगा एक बड़ा प्रोग्राम करें और उनकी बच्चों की किफ़ालत की तरफ हम सोचें, क्योंकि 2 बेटे 1 बेटी है, बेटी बड़ी है, 2 बेटियां, 2 बेटियाँ हैं माफ़ करना, और 1 बेटा है। बेटी बड़ी है और एक सबसे छोटी है, बीच का बेटा है। तो हमें सोचना चाहिए सहाफ़ी दुनिया में। एक हमारे आज़मी साहब ने एक स्कीम शुरू करी थी, हम उनसे कहेंगे कि भाई वो उस तरफ देखें। सहाफ़ियों के लिए फंड बनाया था, शायरों के लिए, अदीबों के लिए, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे और कहेंगे कि भाई ये नौजवान साथी हमारे बीच से चला गया, जाना सबको है, कोई आगे, लेकिन दुख होता है कोई अचानक चला जाए। अल्लाह ताला ने अचानक मौत से तलाफ़ी की भी की है और पनाह मांगने की भी दुआ की है। तो मुसलमान है, हम यकीन है हमारा साथी चला गया, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे और उसके बच्चों को सब्र कबील अता करे। देखिए ये थे अलीम साहब, उन्होंने कितनी बात बताई कि जो ये इनके जो ईमानदार शख्सियत थी वो निखर कर सामने आए। और आज हर आदमी उन्हीं को एक ही बात कह रहा है कि सच्चा और पक्का सिपाही था, और उन पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं था। अगर अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उनके घर वालों को, खासकर उनके बच्चों को, उनके लवाइतीन को। और ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा प्रोग्राम हो या ऐसा कुछ हो, या उर्दू वाले खासकर आपको मालूम है कि उर्दू वालों की कैसी हालत है। जो आदमी सामने एक फंड बनाया था उनके लिए, उसमें भी उनसे कहेंगे उन लोगों के लिए कुछ, उर्दू वालों के लिए खासकर कुछ होना चाहिए। आज और वो लोग जो कम उम्र में चले जाते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, देखने वाली तो ज़ात ऊपर अल्लाह की है, लेकिन नीचे उसने भी एक ज़रिए बनाया, उन ज़रियों के तहत जो कुछ उनसे बन पड़ता है उन लोगों के लिए करें। इस वक्त हम हज कमेटी ऑफ इंडिया के लाइजिंग ऑफिसर सुल्तान साहब के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अचानक अनवर हुसैन जाफरी का इंतकाल हो गया है, सहाफ़ी बिरादरी में एक शोक सा छा गया। इस सिलसिले में हम लोगों से की राय ले रहे हैं। हमारे साथ सुल्तान भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि अक्सर वो यहाँ आते थे और यहाँ पर जो पीसी वगैरह होती थी उसमें उनकी मुलाकात वैसे भी रहती थी। सुल्तान साहब, अनवर हुसैन जाफरी साहब के इंतकाल की खबर एक बहुत ही शदीद झटका सा था। वो बहुत ही मिलनसार थे, पिछले हफ्ते ही ऑफिस आए थे और बड़े खुशगवार मूड में बात थे, जहाँ भी मिलते थे हंसी मजाक चलता था। लेकिन वो कौम के जो काम होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी नज़र रखते थे और उस पर वो काफ़ी अपने कालम भी लिखते थे। हज से मुताल्लिक़ हज के सीज़न में हमारी काफ़ी मुलाकात रहती थी, वो छोटी छोटी कमियों को भी वो उजागर करते थे। ऑफ द रिकॉर्ड भी वो काफ़ी सजेशन देते रहते थे, अखबार में तो वो लिखते ही थे कमियों में, और साथ साथ में उसका सजेशन भी बताते थे। उनका इंतकाल जो है वो काफ़ी शॉकिंग है, नाक़ाबिल यकीन है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है। देखिए हर आदमी एक ही सवाल करता है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मौत तो बरहक़ है और मौत को आना है, ये एक सच्चाई है जिसको हर आदमी को यकीन करना। लेकिन जिस हिसाब से ये बारीकी से सहाफ़त को देखते थे, ईमानदारी से अंजाम देते थे, इस बारे में हर आदमी की यही राय है कि ये ईमानदारी से काम करते थे और छोटी छोटी बातों को भी उजागर करते थे। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।